आदर माड़े दी मर गई मां कोई नहीं लैंदा ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता सारा पिंड ना राती सुता। जी भट्ट साहब माशाल्लाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं उस्मान रज़ाक और आज मैं उस जगह मौजूद हूँ। ये पैलेस देखकर आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं आज किस शहर में हूँ, किन लोगों से मिलने आया हूँ। मैं उन 3 भाइयों से मिलने आया हूँ जिन्होंने ज़िंदा मिसाल कायम की है, जिन्होंने ज़िंदा मिसाल पैदा की है कि इत्तेफाक में वाकई बरकत है। वो अब ना सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा बने हुए हैं, फ़ख्र बने हुए हैं, बल्कि अब वो जेहलम शहर की शान भी बन चुके हैं। जेहलम का जब भी जिक्र आता है तो शानदार मोबाइल वालों का, बट ब्रदर्स का जिक्र लाजमी आता है। तो आज उनसे मिलने आए हैं, ज़रा देखते हैं कि बट ब्रदर्स इस टाइम क्या कर रहे हैं। आज जुम्मा का दिन है, दुकान शान बंद है, कारोबार बंद है, तो देखते हैं कि आज रूटीन में वो क्या कर रहे हैं। तो चले आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है जी। बट ब्रदर्स अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी, ठीक ठाक जी, क्या बात है जी। मैं तो आया जुम्मा शुम्मा को रेस्ट कर रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो? रेस्ट ही कर रहे हैं बट रेस्ट ही है मतलब रिलैक्स बच्चे लगे काम बच्चे करते हैं। जुम्मा शुम्मा कारोबार बंद नहीं कारोबार की बंद है, कारोबार आओ ना तो कहा तुम की हो रहा है की हो रहा जी। अच्छा इधर देखो क्या बात है, दानियाल भाई जेड़े लगदे इन्हां सब नु छोटे भाई ने लेकिन सब नु बड़े भाई ने। दोस्तों जबरदस्त हो जुम्मा ते तुसी मना रहे हो? बस जुम्मे वाले दिन भी साडा कारोबार चल रहा है। चेक करो ये सारे बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उस ते आंदे वीडियो जुम्मे शुम्मे नु कारोबार बंद है ते ए केड़ा कारोबार नहीं, कारोबार बंद होएगा ते फिर ये गड्डियां कारां कोठियां कित्थों आणगियां? कारोबार चलना चाहिए, इन्हां दा भी माल आएगा, इन्हां नूं भी पैसा आएगा, सानू भी पैसा आएगा। मेहनत दी जिंदा मिसाल जी कि कारोबार नहीं रुकना चाहिए। इस टाइम मैं बैठिया, मैं इन्हां नाल दस रहा ते मैं दुकान ते जाके नहीं वाल कटा रहा कि मेरा टाइम जाया होएगा। इधर ही ए प्यार वाला दोस्त है, इधर ही आया ते सारे नाल मैं गाइड कर रहा इत्थे बैठ के, तां मैं इत्थे बैठ के वाल कटा रहा। खांदियां भी तुसी गाइड कर रहे होंदे हो, ठीक है, काम कोई भी कर रहे हो, कारोबार नाल चल रहे ने। ते ए जेड़ा ना साडे तो बच्चे सिखदे न, ए नहीं साडे कोल डांस नहीं सिखदे, साडे कोल बिजनेस सिखदे न बच्चे। टिकटॉकर नहीं तुसी? नहीं टिकटॉकर हाँ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟਾਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੱਚ ਗਾਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟਿਕਟਾਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾੜ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਾੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा मैं हले तक टिकटॉक नहीं खोली, मैं सिर्फ इधर ध्यान दिते है 15 ਤੋਂ 20 ਵੀਡੀਓ। हाँ इहदा काम है, कैमरामैन दा काम है वीडियो अपलोड करना, बनाना, सारा कुछ करना। मैं जिहड़ी वीडियो बनाना उहदे च मैं आपू जिहड़ा दसना ना वीडियो बना के उहदे प्रोडक्ट दसना, कोई चीज़ां लॉन्च कर देना, कोई इस तरह करके। अज भी ए कटिंग शटिंग तुसीं तक रहे होवोगे, मैं 2 महीने तो स्टाइल को चेंज होया लग रहा है। 2 महीने तो मैनू प्रमोशन आ रही हैं, अपने बंदे कपड़े भेज रहे हैं, ब्रांड मतलब है सारे ब्रांड रब्ता कर रहे हैं। तो उहदे वास्ते जरा सलवार कमीज़ वाली लुक नहीं चाहिए सी, तो उहदे वास्ते मैं कटिंग ऐसी कराई है कि जिस तरह पंजाबी गाणियां शूट नहीं होंदा उस तरह शूट करके लोगों को फायदा होवे। जेडे सानू पैसा दे रहे हैं प्रमोशन का ते कपड़े दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, उन्होंने फायदा होवे। हक अदा कर दे। हाँ उन्होंने वास्ते ए नहीं कि बाकी स्टारां हर एक वीडियो ला के उन्होंने फर्क, उन्होंने फिर लगदियां रहंदियां वीडियो साडे अकाउंट ਵੇਖੀ ਦੇ ਹੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, उन्होंने बंदियां दी वीडियो लगी रहंदी है। पिछले दिनों च एक पाई है पौधे दे नाल वीडियो बड़ी वायरल हुई है, 1 मिलियन व्यू आए ते हर ब्रांड भेज रहा कपड़े आदे उस पौधे दे कोल खलो के वीडियो बना दिओ ते साडा थले मेंशन कर दिओ। मतलब बट ब्रदर्स दे कार एक शय जेडी ओ ब्रांड बन चुकी है इस टाइम, है ओ पौधा ही ब्रांड बन चुका है। हां जी। अच्छा ए कैमरामैन सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है कि बाकी सारे नाल? ये जितने बंदे ना हां ये साढ़े 3 दिन, ये नहीं कि मतलब है ए मेरा ए कैमरामैन मेरा नहीं, ये सारे सन तीनों ਨੂੰ प्यार करदे ने ते ਅਸੀਂ तीनों आपस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ प्यार करने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ए मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। क्या बात है, जिंदा मिसाल ने जी इतफाक च बरकत है। और ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ। ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਲਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ शानदार मोबाइल, एक ब्रांड किਵੇਂ बना? मेहनत है, दिन रात की मेहनत है यार। ये है कि इसके लिए हमने 3-4 साल छुट्टी कोई नहीं की। सुबह 24 घंटे काम कर रहा है, रात को 2 बजे बंदे को 20 मोबाइल दिए हैं, 3 बजे जिम की है, ठीक है, सुबह 9-10 बजे फिर उठ के लड़कों को कॉल करके बुला के इनको बैठक में बाहर नहीं बिठाया, बैठक में अपनी बिठा के। आजकल भी आप कोई नहीं कर रहे? छुट्टी कोई नहीं। ये दुकान जेड़ा फेरो ना कैमरा, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਵਲ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। क्या बात, ਸਮਝਿਓ। ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਐਂਡ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਕ ਬੋਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ 올ਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ 올ਡ ਉਹਨਾਂ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਗ ਬਾਸ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਹਿਰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਸੈਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਰਾਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀ ਤੱਕੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਲਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਟੈਚ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਸਾਡਾ 200 ਕਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਬਾ, ਉੱਥੇ ਹਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕੋ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਸਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ आज माशाल्लाह पूछे ना मैनेजर साहब बताएं। मैनेजर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आप। किस टाइम आए हैं आज सुबह? आज मैं आ गया हूँ 11-12 बजे। 11-12 बजे आए हैं, जाएंगे कितने बजे? जाऊँगा वही अपना। अच्छा, 7-6 छुट्टी छुट्टी कोई नहीं? छुट्टी मुझे है। वैसे अभी छुट्टी है, AC बैठे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो कितने के सुबह के पार्सल जो हैं वो लगवा लिए? ऑर्डर कितने के हो गए? 40-50 हो चुके हैं। 40-50 सुबह के ऑर्डर हो चुके हैं। हो चुके हैं। ये मिक्स चीज़ों के हुए हैं, किस किस चीज़ के हुए हैं? मिक्स अप। मिक्स। हाँ। लो जी, इधर टीम काम कर रही है, हम ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, हम फ़ौरन चलते हैं इस इत्तेफाक में बरकत वाले जो है बाकी भाइयों के दरमियान में। जरा असी भी को टिप्पा शिप्पा ले लिए। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਡਰਿੰਕਾਂ ਮੰਗਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਈਏ? ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਡਰਿੰਕਾਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਡਰਿੰਕਾਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਆਮ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਰਬਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਬਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਕੀਆਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਏ, ਆਪੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫਤਾ 2 ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਸ਼ੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि वो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ हो जाते हो? वो आदन किसे सियाने आदन जिसके साथ नेकी करो ना उसके शर से डरो, हज़रत अली दा कोल है। बिल्कुल। उस तो बाद बस तक लो तुसी ਇਹ ਹੁਣ ਪਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੇ ਆਦਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ,
अदन कोई सबसे करीबी और पुराना दोस्त ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉ ਲੱਗਣਾ हाँ जिहदे नाल बिठाया है खिलाया है उन्हें पता है यार बहुत इज्जत करता है मुहब्बत करता है चलो इनू खिंचिए खिंच के अपर वधिए तो वो तरक्की देने वाली अल्लाह ही ज़ात है ना ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ मेन वजह नहीं पता मैनू आप मेन वजह नहीं पता ਲੱਗਦਾ नहीं पता लगा की होया है कि तू जपियां वज के घर गईयां सुबह मेरे खिलाफ वीडियो मैं यार ये चक्कर की है एक दो दिन मैं काला मलावा चलो यार पूछा की वजह है एक दो दिन जो मैं तकिया कि मैं यार मामला खराब और फिर मैं जवाब पाया अदरवाइज मैनू मैं तो अगर एक बंदा मेरे खिलाफ कोई वीडियो पाता ना 2-4 दिन हफ्ता तो मैं तकदा ही ना मूँह लाना ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਫੜਕ ਲਵੇ ਫੜਕਾਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਸਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਫੜਕਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਮਾਰ ਲੋ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਾ ਕਲੈਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਲੱਭੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫੇਮ ਤੇ ਹੈ ਵੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੇਮ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਫੇਮ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫੇਮ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ मंथली इनकम कुछ भी नहीं है तो कौन खाली जेबां खाली ने जेबां खाली कौन बने ने खाली आए या खाली टुर जाना है ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ कदे हिसाब नहीं किया यकीन जानो मतलब इतनी की इनकम है कि जो ख्वाहिश होंदी है चीज़ होंदी है लै सकने हैं जो कोई बच्चा साडा है ना कि यारा ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਮਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਣ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਲੈਂਗੇ ਉਹ ਹਣ ਲਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹ ਸਰ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਸਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਗਾਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਵੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕਾਂ ਪਿਲਾਓ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ मतलब शहरों बाहरों आते हैं फिर उन्होंने ड्रिंक पिलाओ दुध पत्ती पिलाओ लेमना पिलाओ वो खुश होंगे तो वो वायरल है ब्रांच 2 भी ओपन हो गई हुण अगे ब्रांच 1 ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚ 2 ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ 2-2.5 ਲੱਖ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ अच्छा अपना वो डायलॉग बोल दो तू मेरे लेवल का नहीं लेवल की बात ना कर बात तो तब कर अगर तू मेरे लेवल का है तू तो मेरे लेवल का ही नहीं है क्या बात है जी अच्छा कुछ ट्रैक ऐसे ने वो सुनते ही ना आंदा कि है ते शानदार मोबाइल वाले ट्रैक है अक्सर तुम्हारी वीडियो ते लगे होंदे मीम्स वगैरह मुड़े बनांदे ने ते बड़ा अच्छा लगदा है अच्छियां बनांदे ने कोई 8 है ही कोई नहीं 99% ते ਅਸੀਂ अच्छा कंटेंट ही ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਧ % ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਬੰਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਆਜਜ਼ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਾਈਵ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾ ਵੈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬॉय ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ 2-4 ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਫੇਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਬੂਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੀ, ਅੱਖ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਗਲ ਮੈਂ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰ ਭਾਈ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲੀ ਸੋਵੀ ਦਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਾ ਚ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਲੱਭੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਦਾਨਿਆਲ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਸਮਝ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਮੁੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੈਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਲਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਕੱਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਿਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਸ਼ਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾ ਛੜਿਆ? ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨਸ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੀਰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਿਨੀ ਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਆਏ, ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਆਵਾਮ ਡਿਮਾਂਡ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਫੈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਮ।
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਕਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਹੇਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਣਾਓ ਸਾਡੀ ਬਣਾਓ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਡੇਲੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾੜ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਪੀ ਚੱਪੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਾਡੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਤਗੜੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦੱਬਣਾ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ? ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੈਨਲ? ਕਾਫੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਅੱਛਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਹਰ ਭਾਈ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਹਨ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਦਾਨਿਆਲ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ, ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਚ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਟਰਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਏਟ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਮਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਲਵ ਯੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਲਵ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ? ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਵ ਯੂ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪਸੰਦ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਪਸੰਦ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਕਰੀਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪਿਓਰਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਬੋਸ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਈਦੇ ਬੰਦੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਨਿਆਲ ਭਾਈ ਜਰਮਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਸਰਾਲ ਨਾਰਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾਕੂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਆ ਗਏ ਬੋਸ ਗੇਰੇ ਨੇ ਬੋਸ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਮੈਂਗੋ ਆ ਗਏ ਪੀਪਲ ਮਹਿੰਗੋ ਆ ਗਏ ਆਦਨ ਦੂਸਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਦਨ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ अच्छा है सिस्टम दौलत है सारा कुछ है वीडियो इतने भरा हुए बड़े मुस्कुराते होंगे हो अजे भी बड़े मुस्कुरा रहे हो जी जी असल जिंदगी च भी हमेशा मुस्कुराते हैं गुस्सा शुस्सा भी आ जाता है असल जिंदगी च भी मुस्कुराई दे लेकिन चीज़ां तकी दे किधरे गुस्सा आ जाता है किधरे कोई गलत चीज़ होए या कोई नहीं समझ चीज़ इन्हें लगे भरावां गुस्सा सबसे ज़्यादा किदा सादा साडा दानियाल साहब दा दानियाल साहब का सबसे ज़्यादा गुस्सा है ठीक है चलो दानियाल साहब को एक बार फिर जाने मेरा ख्याल उन्होंने कटिंग शटिंग कंप्लीट हो गई है तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਰ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਓ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਬਾਈਜਨ ਮੈਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਸਵੇਰ 11 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 10 ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਡਰਿੰਕਾਂ ਲੈਮਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜਨੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਜਾਨਾ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਵ ਯੂ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜੀ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਆਦੇ ਝੁਕੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 100% ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਸੀ ਸ਼ੇਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ऑनलाइन काम भी चल रहा है लो जी एसी शेसी बड़ा चल रहा है ताकि जो है काम जो भी कर रहे हैं उनको एसी दिखाएं ज़रा जी बड़ा एसी चल रहा है ड्रिंकें चल रही हैं दानियाल भाई जी दोबारा तंग कर लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਸੈੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਜੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਬੀਅਰਡ ਆਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦਾਨੀਆਲ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਥੱਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਜਿਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਜਿਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਫੋਨ ਦੀ ਡੀਲ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 50 ਲੈ ਗਿਆ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ 100 ਫੋਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾਈ ਹੈ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਗੁੱਸਾ ਕੋ ਢਾਈ ਚੜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸਤੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰ ਹਨ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਐ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਐ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੰਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ VIP ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਰਾ ਉਹਦਾ 500 ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾਈ ਇਤਨਾ 200 ਦੀ ਲਾਈ ਉਹ ਬੋਰਾ ਲਾਇਆ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਾ ਲਾਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਛਿਲਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ID ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦੀ 3 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੁਣ ਵਧੇ 1000 ਰੋਜ਼ ਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਿਆਲ ਭਾਈ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਐਸ ਹਾਲਤ ਜੀ ਐਸ ਹਾਲਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਹੀ ਕੋਦਾ ਮੁੱਠ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਹੋਏ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੇਖ ਲੈਣ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਥੀ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਏਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਏਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਾਏਗੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ V8 ਲੈ ਲਾਂਗੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਦੀਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਧਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਦਾ ससुराल डे ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਈਏ जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा जू बनाया हाँ। हिरन भी रखे हैं ਹਿਰਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਬਣੇ ਆ कुत्ता भी रखे हैं ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋ हिरन भी गिफ्ट आया है ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿਫਟ क्या ਆਉਂਦੇ बात है फैन आलू फैन नाल बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है जी ऐसे फैन हो जी लव करने वाले अच्छा करो इसको हमने बच्चों की तरह ख्याल रखा हुआ इसका क्या बात है जी हिरन का बच्चा आ चुका है जी चिंकारा हिरन ये चेक करें जी बच्चा है ये भी ये कौन सा हिरन है जी चिंकारा चिंकारा हिरन जबरदस्त जी ये अपने पाकिस्तान की ब्रीड है और इसके लिए बाकायदा लाइसेंस होता है अच्छा ये वैसे नहीं मिलती बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है लाइसेंस मंथली और 1 साल बाद इसकी फ़ीस देनी पड़ती है खर्चा तो भी ढेर होगा हाँ इसकी बस खुराक क्या है इसकी खुराक नेचुरल घास अच्छा दूध अच्छा फीडर पीता है ये भी छोटा है ना जबरदस्त फीडर पीता है दाने खाता है क्या बात है जी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत तरीन ये एक छोटा सा जू है जी बहुत प्यारा वहाँ पे कबूतर हैं कुत्ते हैं परिंदे हैं उसके अलावा झूले घर में रखे हुए हैं ये वाला हिरन हिरन आपके पास से नहीं आएगा कभी भी आप कहीं भी चले जाएं किसी भी बिल्कुल, रईस ये तो मेरे पास किसी ही से रह रहा किसी भी रईस वाले बंदे के पास भी चले जाएं ये जो है मतलब है पास नहीं आएगा वो दूर दूर भागने वाले जंगली हैं ये बच्चा पाला है लाड ये 1 साल से रखा हुआ है हमने ठीक है छोटा बेबी था अपने कमरों में रखा है इसको सर्दियों में
कमरों में रख के इसको पाला बड़ा किया इसको, समझते हैं। तो ये अभी लाड करता माइक की पूरी तार को भी जी ये छलांगे मार रहा है। है। हाँ, मेरा बच्चा। क्या बात है जी। अच्छा, ये मिनी जू बनाने का क्या रीज़न था कि अभी तो ये हल्का फुल्का सा है, अभी तैयारी में है। अभी शेर शुर भी ये- आना सुना है? हाँ, अब ये 7 वाली ज़मीनों का सौदा चल रहा है, इधर ज़मीनें हैं पीछे लेके कोई 10-20 कनाल जगह करके ना बड़ी, तो इसमें इंशाल्लाह प्रॉपर शेर भी रखेंगे। ऐसा जू बनाएंगे कि बंदे आके विजिट करें, टिकट शिकट रख देंगे क्या बात? सेपरेट। ये नहीं पूरा इधर एरिया ना, ये खूह है इधर पूरा मेरा दिला खरीद लो। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक। घर के इधर दीवार बना के बंद कर देंगे ना, तो इधर साइडों पे पिंजरे शिंजरे बना के पार्क शार्क बना के अपने गांव वाले के लिए ना कुछ करना चाहता हूँ मैं। मेरे क्या गांव बात वाले जो है ना वो शहरों में महंगे पार्कों में नहीं जा सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा क्या इधर। बात है जी। इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक अल्लाह ताला देता है। फैनों और के लिए फ्री स्विमिंग पूल शूल बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। फैंस के लिए अब क्या क्या कर रहे हैं? दूध पत्तियाँ बिछा रही हैं, फैनों चाय की भी बिछा ऐसी रही दुआ हैं। में है जनाब, अल्लाह के करम और अपने फैनों की वजह से ये बड़ी अहमियत है कि आप एक्सेप्ट करते हैं आप जिनकी वजह से। मेहमान खाना भी बन रहा है, कमरा शमरा सारा। अभी इंशाल्लाह इधर अपने गांव में जिम भी बनाऊंगा, स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा, एक चिड़ियाघर भी बनाऊंगा, और इंशाल्लाह इधर अपने गांव वालों के लिए कुछ करूंगा इंशाल्लाह। क्या बात है। आगे हमने किया, हमारे बड़ों ने किया इधर। कब्रिस्तान भी कब्रिस्तान आपके बहुत बड़ा था, वो दिया है कि वो उस जगह पे, इधर तो है कब्रिस्तान, वो इधर मदीना टाउन है, ठीक है, उस तरफ कब्रिस्तान दिया कि उधर ना एक बंदा एक बार फोत हुआ, तो उसको अमीर लोगों ने जगह नहीं दी अपनी जगह पे, कहते हैं ये मैं सलाम नहीं करता था, तो हमारे दादाजी ने ना उधर कब्रिस्तान वक्फ कर दिया 2 कनाल। तो जो बाकी जगह रह गई थी तो मेरे वाले साहब ने वो जो 5-7-8 इंसानियत की मदद जो है वो शुरू से पुरखों से चलती है। बिल्कुल 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 जबरदस्त जी। और उसी रिवायत को कायम हमारे दादाजी नार्वे होते थे, तो जब भी आते थे इधर अपने गांव में, तो कभी ट्रक ले आए आटे का, कभी इस तरह करके, कभी राशन, कभी इस तरह करके वो करते रहते थे। उस रिवायत को हम इंशाल्लाह आगे चलाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला बनाएंगे कि हर जुमरात को इधर खाना होगा। ये कोई घर शहर इधर साइड पे कोई बना के ना, हर जुमरात को या जुमे को या हर रोज़ शाम को 4-5 बजे से लेके 7 बजे तक खाना हो। जो गरीब लोग हैं वो जो है रात का खाना नहीं खा सकते, वो करेंगे कि रात का खाना खा के सोएं सारे। क्या बात जी भट्ट साहब, माशाल्लाह क्या बात है जी। उसने भी टेंडस लगवा दी अपनी। क्या बात है। ये कि दोस्त, ये है शामू मुर्गा, शामू मुर्गा। और ये मुझे गिफ्ट आया जी पैरेट पीक, अच्छा। जो है होपलैंड वाले, ठीक है, जो पैरेट पीक और शामू का काम करते हैं, होपलैंड फैंसी बर्ड फार्म है उनका, ठीक है, उनकी तरफ से गिफ्ट आया। तो इसके बच्चे निकाले हैं, वो सेल परचेज का काम करते हैं दोस्त, अच्छा माशाल्लाह। और आगे इसके बच्चे भी मैंने काफ़ी निकलवाए हैं, तो ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट आया है। मतलब सिर्फ फैंस को आप गिफ्ट नहीं दे रहे होते, आपको गिफ्ट माशाल्लाह मिल रहे होते। माशाल्लाह ये देखो, ये लाड वाला है, इसको रात को मैं जब काम से आता हूँ इसको फ्राई अंडे करके खिलाता हूँ जनाब, अच्छा। उबले अंडे खिलाता हूँ। ये बहुत बड़े साइज़ का 3 फुट का मुर्गा है, ठीक है, और इसका अंडा बिकता है 5,000 का, चूज़ा 10-15 हज़ार का है। मैंने चूज़े निकलवाए हैं यहाँ, और अंदर कमरों में है, ठीक है, कमरों में रखे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी नस्ल के जानवर, हिरन, मुर्गे। फिर ये देखें, एक वो मुर्गी दिखाएं ज़रा, वो कितनी प्यारी। वो कौन सी नस्ल है जी भट्ट साहब? वो सिल्की नस्ल है। इधर कबूतर भी हैं जी, और बड़ी प्यारी प्यारी नस्ल के कबूतर हैं। ज़रा कैमरा दिखाए अंदर। भट्ट साहब, ये शौक कब से है? ये दादा परदादा से शौक है क्या बात है। जानवरों का। ये जनाब इसमें सारे हर तरह के अच्छे कबूतर हैं। भट्ट साहब माशाल्लाह सब कुछ विजिट कर लिया। अब लास्ट पे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज देना यार, चाहें? ये जो जानवरों से प्यार करता है वो इंसानों से लाजमी प्यार करता है, ठीक है, हम हेट वाले नहीं हैं, हम प्यार वाले हैं। देखो पसीना, अभी आप देखो, ये शौक के लिए इधर आया हूँ, ठीक है, तो मैं पसीना शिना आ रहा है, ठीक है, हेल्थी रहेंगे आप दोस्त। हेट ना करें किसी से भी, हेट करके वीडियो वायरल ना करें, प्यार करके वीडियो वायरल करें, ठीक है, और प्यार वाले मैसेज दें सब दोस्तों को। आप भी ज़रा लव यू बोल। लव यू जी, लव यू सारे दोस्तों। लव यू हो गया जी। ये थे जी शानदार मोबाइल वाले ब्रांड, जो जेलम की पहचान भी हैं। जेलम का नाम जब भी आता है, और दूसरा ये एक अहम मैसेज भी देते हैं कि इत्तेफाक में रहेंगे तो बरकत होगी। तीनों भाइयों में बड़ी इत्तेफाक, कभी कोई लड़ाई छोटी मोटी भी नहीं हुई नहीं आपस में, कभी कोई बंदा कहे कि कभी मैंने- इख्तलाफ नहीं, कोई बंदा के जनाब के मैंने अभी मतलब है ये काम करना है, समझ लो छोटी सी मिसाल है कि आज 3 भाई का ने खाना खाने जाना है, एक ने कहा है कि पिज़्ज़ा खाने जाना है, 2 बेशक कह रहे हैं ना कि हमने कुछ और खाना है, मगर एक जिसने पहले बोल दिया हमने उसकी माननी है बात, बेशक दिल है या नहीं है, खूबसूरत हाँ, बात। बात माननी है।
आज काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिला है। और ये हिरन भी अभी इर्द गिर्द घूम रही है माशाल्लाह। काफ़ी लाड वाले जानवर भी हैं, बड़े प्यार लाड वाले सबसे लाड करते हैं, हाथ लगाते हैं, ठीक है। वही ना, ये बड़े सिंगों पे इसके पाइप चढ़ाया, नहीं तो आपके इधर जख्म हो जाने थे। नहीं ये आपने अच्छा किया, हमें बचा लिया आपने। ले जी, जितने भी आपके सवाल थे मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं, हम पार्ट 2 भी जो है ये बट ब्रदर से पूछ लेंगे, क्योंकि ये बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है। जितना ये वीडियो में नजर आते हैं, मैं ही सोच रहा था कि शायद यार ये बस वीडियो में ही पता कुछ लोग मजाक दोस्त बात हमें बंदे समझते हैं कि हम मजाक वाले हैं, शुगल मेले वाले हैं। हम शुगल मेले वाले नहीं हैं, हम सीरियस बंदे हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, शौक करते हैं। बंदे जो मजाक क्यों समझते हैं, वो मीम्स वाले अपने मशहूर करने के लिए ना, तो वो मजाक वाली चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो बंदे समझते हैं हम क्या मजाक वाले। 90% मीम्स अच्छे भी होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं दिल को, लेकिन कुछ एक दो हेटर्स होते हैं। अपने हम नहीं देखते, मेम शेम नहीं हम देखते दोस्त। ये है कि अच्छा काम करें दोस्त, जो भी करे काम अच्छा करें। वो काम करें कि आप अपने घर वालों को बता सके कि मैंने ये काम किया है, अपने घर के टीवी पे लगा सकें, जो चैनल जिसके आपकी बहनें और आपकी माएँ देखें, वो चीज़ आप बनाएं, ठीक है। जो अपने घर दिखा सकते हैं वो चीज़ बनाओ। लो जी क्या बात है, एसी वाले कमरे जो ਅਸੀਂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ कि कटिंग भी छोड़ के आ गए, अद्धी कटिंग भी छोड़ के आ गए यार। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਜੇਲਮ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ दानियाल भट्ट, आपका दोस्त, आपका होस्ट दानियाल भट्ट, डायलॉग है। हाँ, ओके।